господа, начинаем нашу пресс-конференцию. По традиции первое слово тренеру гостей. Пожалуйста, First time I've been to the city. Quite surprised being a U.S. person and have the opportunity to roam your streets. Is very impressed with the city. Also impressed with your fans tonight. This early in a weeknight, I thought it's great that they come out and support. I'd like to congratulate the opposing team coach for his great job. I knew we were in for a battle after I saw that they beat ORG last week, 2 days ago. I knew we were going to be in for a fight. They were 1 point behind us, and they were looking at us as the next victim. Я первый раз в Ижевске. Это так удивительно, американцам будет ходить по улицам Ижевска. Понравилось, в принципе, все удивило, что, в принципе, не будний день, точнее, болельщики есть, немало. Вот. Смотрели предыдущую игру с ORG, готовились, знали, что будет непростая игра. Вот. Как бы, получилось так, как получилось. Like my players, we're very disappointed that with the loss, and I don't know if it was a 5-1 game, but at the same time it was a 5-1 game. One thing that we have to keep in focus as the coaches and the players of the KRS, the Cumberland Red Stars, is we have 2 goals. One, to try and win every hockey game that we play, but also to develop Chinese hockey players for the 2022 Olympics. And tonight, we had 16 players in the lineup that had Chinese descent, and that's an undertaking for a country that hasn't had a long, rich history of hockey. Немножко разочарованы, что у нас случается сейчас серия поражений из 5 матчей. Вот, но мы преследуем две цели. Прежде всего, это выиграть, и вторая цель – это воспитывать китайских хоккеистов. У нас сегодня в составе было 16 человек с китайскими корнями. И главная задача – развивать их. So it's difficult to keep the morale high, but having 2 goals, one that's in the future, a long way. It's I tell the boys it's a marathon, and our games are a sprint. So we're trying to win 2 races at the same time. It's difficult, and we got to keep our morale high. And we know we're going to take some lumps with a couple of difficult road trips still ahead of us. Тяжело, конечно, поддерживать всех на одном уровне. Есть разного уровня хоккеисты китайские, но мы объясняем им, что это подготовка, это марафон, а не спринт. В общем-то, это долгий путь до Олимпиады еще. Our opposition tonight was a very lively and motivated crew, and they played very well for their coach. Thank you. Команда, встречающая наша сегодня, была, в принципе, собрана очень. И ему понравилось, как тренер с ними работает. Большое спасибо для этого. Во-первых, Ижевск с победой, всех команду и болельщиков. Получилась хорошая игра. Впервые в сезоне забили 5 голов. Молодой у нас Чернахов, сборник, дублем отметился. Ребята молодцы, 2-ю игру подряд. Зажигают, как говорится, на льду. Готовились к этому матчу. Очень серьезно, видели их игру с молотом. Команда быстрая, агрессивная. Старались наилучшим образом подготовиться. Я думаю, у нас получилось. Всех с победой. Пожалуйста, вопрос. Мистер Хэппл, к вам вопрос. К своему стыду не знаю, что представляет сегодня китайский хоккей. Есть ли китайский чемпионат? И откуда вы, так сказать, смотрите игроков? Может быть, из тех же клубов, может быть, помимо вот этих 4 команд, которые 3 в ВХЛ играют и 1 в КХЛ, можно ли где-то еще увидеть китайских игроков? What is China hockey for now, and where is scouting players, Chinese players? Well, we have 3 VHL teams and 1 KHL team that play out of China. If you look at our other partners in the VHL, Jillian and ORG,
they have a limited number of Chinese players and heritage players. We have made a decision as an organization to grow Chinese hockey and also give Chinese heritage players the opportunity to play at a high level, hoping that it will grow in China, to grow the game of hockey in China. And honestly, I've been on the board of directors for USA Hockey for a long time, 27, 28 years now. I look at what's going on in China, it's just a birth, it's just starting. I'm shocked at the number of arenas that are in and around Beijing. I'm shocked at the numbers of players that are playing recreationally. It's still a long way off. You're looking at trying to take 20 years of development and get it ready in 4. It's a very, very difficult task. I'd like to think that it's a long way off of high quality. The youth, the 6, 7, 8, 9, 10-year-olds are the best players they have. It's a very bright future if they continue to add and grow. В Китае сейчас 3 команды ВХЛ, играет 1 в КХЛ. Вот. У наших, так скажем, коллег, у РЖ, у Зелином, у них ограниченная, так скажем, квота на китайских игроков. Вот. И большинство именно китайцев и с корнями ребят играют у нас. И у нас стоит именно задача развивать их и давать им возможность играть на высоком уровне. Вот, что касается именно развития в Китае. Он работал в Америке, как раз занимался развитием лиги и там, на протяжении 27-28 лет. И то, что сейчас происходит в Китае, это просто рождение, так скажем. Еще вот предстоит длинный путь. Потому что есть ребята, так скажем, маленькие, 6-7-10 лет, но еще предстоит им вырасти в кого-то. So the number of players that are 16 and older that can compete at a high level is very minimal. It's very minimal. So making the commitment that we have, we being KRS, we've handicapped ourselves a little bit, but we're looking at it as the greater good of hockey in the world and in our country, China. Количество игроков после 16 лет в Китае, которые готовы играть на профессиональном уровне, очень мало. То есть в основном это какие-то ребята, которые играют за рубежом, в каких-то американских лигах, канадских. Вот. И если мы кого-то видим, мы стараемся дать ему возможность. То есть сейчас китайского чемпионата нет? Сейчас китайского чемпионата такого нет. А как считает мистер Кампбелл, нужно ли специально работать со зрителями сейчас именно в Китае, чтобы привлекать? Потому что Пекин огромный мегаполис, а ходит еще меньше, чем в Ижевске. I'm sorry, ask that again? He asked you how we should work with the fans, but we don't have fans. What, in Beijing? Yeah. Hockey's a fledgling sport, but I will tell you, if you were to go to a KHL game 3 years ago, you could count them on 2 hands and 2 feet. Now, I think they had 4,000 people at the KHL game today. It's growing. It's got a lot of work to do. Yes, it does. So, unfortunately, it's not a fan favorite just yet. There's very, very little televised hockey in China, if at all. So, yeah, we got a lot of work to do. There's a lot of work to do there. Да, конечно, работать стоит, и работа идет. Если мы вернемся на 3 года назад, то зрителей КХЛ команды можно было, наверное, пересчитать по пальцам. Сейчас там стабильно есть 3-4 тысячи, наверное, человек, которые посещают. Неважно, как они туда приходят. Но на самом деле это проблема попасть на матч, потому что Пекин очень большой город, и чтобы добраться из центра к нам добраться или нам добраться в центр на игру. Our organization has made our home rink for the VHL team at the Beijing State Sports University.
on purpose. It's a demographic that we think we can attract and help grow at that, the 18 to 25 student level. It would have been cheaper and easier for the organization to play out of the same reach the KHL does, but we divided our forces and tried to spread goodwill of hockey throughout Beijing. Ну, мы сейчас базируемся в Пекинском спортивном университете. Это тоже такая, так скажем, возможность для развития там студентов от 18 до 25 лет, потому что там тоже у них есть команды. Ну, такая. Александр Николаевич, вы докторскую пишете? Докторскую пишете по Нет, посещаемости. Пожалуйста, еще вопрос? Дмитрий Леонидович, насколько прислали молодежь омскую к нам? И берете ли их в поездку или вернутся они потом? Ну, в этот раз они сыграли всего 2 матча. Это предыдущие сегодня. Сейчас они уже вечером садятся в автобус и уезжают в Альметьевск на матчи с МХЛ командой. Пока на 2 игры. Дальше будем смотреть, по возможности сопоставлять календари и как можно чаще видеть их здесь. Выездные матчи пока не рассматриваются. Нет. Потому что там команда Омские Ястребы, они идут в лидерах, и у них стоит задача постараться победить. А эти ребята там, как говорится, играют первую скрипку, соответственно. Им надо. Серьезный соперник у них предстоит. Сейчас 2 соперника, из-за этого они туда уезжают. Все 4? Прямо сейчас, да. Все 4? Сейчас ужинаю, да, все 4 уезжают. Получается, в состав вернутся те, кого эта молодежь вытеснила из состава, да, получается? Получается, да, нам пришлось убирать из состава. Почему? Потому что те же молодые ребята, да, они, вы видели, они очень здорово играют и прогрессируют. Если бы, конечно, была возможность их подольше, как говорится, задержать здесь, я 2 руками был бы за. Денисевич сегодня признан лучшим новичком в лиге. Я думаю, сейчас Чинахов будет у нас следующий. Пожалуйста, еще вопрос. Is it over? I'd like to make one statement. I'd like to thank you for coming to this. We travel around, and I will tell you, most of the time we come, and it's nobody here, it's a sham. I've made my life in hockey, and I appreciate you coming and asking quality questions and having interest in the game and spreading the word of hockey. But most times we go to places, I'm sure you'll agree, it's, let's get it done and it's over. This is quality, and I thank you for that. I'm very, very happy I was able to attend. Благодарен вам всем за то, что вы пришли сюда, потому что в большинстве городов пресс-конференция — это собраться по-быстрому, снять материал и уйти. Вы здесь задаете интересные и качественные вопросы. Большое спасибо. Spread the word, please. It's a great game. Спасибо.